नमस्कार मु पंडित श्रीधर आचार्य भृगु ज्योतिष नूतन वर्ष को स्वागत करुच्ची 2021 मसीहा जनवरी मास 1 तारिख हिंदू मास अनुसार पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि शुक्रवार दिन वर्ष आरंभ होची जहाँकि भद्रा तिथि नाम परिचित 2021 वर्षटी एक उत्तम वर्ष भाव परिगणित होब बोली ज्योतिषशास्त्र में विश्वास करा जाउची। कारण वर्षटी कर्कट राशि रे आरंभ होची एवं धनु लग्न रे प्रायतः अनुकूल ग्रह माने बा ग्रह जोग मान ए वर्ष रे संगठित होची जेमिति कि बुधादित्य जोग गुरु सौरी जोग ये भाव उत्तम जोग सृष्टि होथिबारु वर्षटी अत्यंत उत्तम वर्ष भाव परिगणित होब एवं राशि चक्र अनुसार जदि आम देखिबा द्वादश राशि रे भिन्न भिन्न प्रकार रे तार फल प्रतीयमान हेब। प्रथम देखिए मेष राशि। मेष राशि रे उक्त वर्ष बृहस्पति जदि आम देखिबा तार दशम स्थान रे शनि मध्य बृहस्पति युक्त होई गुरु सौरी जोग होई दशम केंद्र स्थान अवस्थान करछन्ते। तत्सहित मंगल निजे स्वगृह रे मेष राशि रे अवस्थान करछन्ते एवं शुक्र अष्टम स्थान रे चंद्र चतुर्थ स्थान रे अवस्थान करछन्ते मेष राशि में। तेणु मेष राशि वर्षटी उत्तम वर्ष भाव परिगणित होब। विशेष भाव जदि कर्म क्षेत्र में कहवा क्यारियर दृष्टिकोण वर्षटी नूतन भाव नुआ कर्म बा नुआ अध्याय बा प्रोफेशनल फील्ड रे गोटे भल स्ट्रंगेस्ट पोजिशन से पहुँची पारे। आम जदि देखा वैवाहिक दृष्टिकोण बा जो मैंने गृहिणी बा जो मैंने अच्छा आमर वैवाहित व्यक्ति विशेष मानक जेहेतु अष्टमस्त शुक्र रोचे तेणु से भितर अत्यंत उत्तम बुझाणा ए वर्षटी आरंभ हो वर्ष तमाम तांको बहुत भल रहिबो एवं मंगल जेहेतु राशियाधिपति से मेष वृष मिथुन लग्न द्वितीय और तृतीय स्थान में वर्ष तमाम गमनागमन करेंगे। फल मंगलंक जदि आम विभाग देखा जमीक कि आर्थिक क्षेत्रटी प्रायतः स्टेबल रहिबो। तेणु मेष राशि जदि देखिए विद्यार्थी मानक ए वर्ष विदेश रे पढ़िबार मध्य सुजोग रहुची एवं प्रवेशिका परीक्षा जहाँकि एंट्रांस सब रहिबो ए वर्षर मेडिकल कहतु इंजीनियरिंग कहतु जहाँ भी आमर जेई एंट्रांस कथा कहतु वर्षर प्रायतः समय ठीक रहिबो। जेतेबेले एप्रिल मास 24 तारिख रु सेप्टेम्बर मास 27 तारिख पर्यंत बृहस्पति एकादश स्थान बा कुंभ राशि को गमन करेंगे। तापर से जहाँ आम कहवा जे अतिचार गति एटा हूँ आमर गोचर चलन एटा हूँ अतिचार गति रहिबो से समय आहरी बेसी भल रहिबो। ए वर्ष जदि आम देखा कि नूतन भाव जो मैंने विवाह होचंदी बा नवविवाहित दंपति मानक सामान्य समस्या रहिबो तेणु तांको पे किछि उपचार रहिछि जेमति कि मंगलंकर रत्न पथर रक्त प्रबाल से धारण करेंगे ताहले तांकर दाम्पत्य सुख बहुगुणित हेबो। एभली भावे मंगल पोजिशन अनुसार और बृहस्पति पोजिशन अनुसार निर्णायक भूमिका यदि देखा लग्न अनुसार फलर इतर विशेष हम से यह गोचर चलन प्रत्यांते आपण लग्न अनुसार दशा और अंतदशा बा महादशा अंतदशा जदि आम गणना करवा ताहले निर्दिष्ट भाव जापर। जय जगन्नाथ। एबे देखिबा आसंतु वृष राशि। वृष राशि रे राहु वर्ष तमाम चलन करिवे बा वर्षारंभ राहु लग्न अवस्थान करिवे एवं तृतीय स्थान रे चंद्र रहिबे सप्तम स्थान रे तांकर रविबुध जोग रहिबो एवं तांकर वृष राशि पई ए वर्षटी देखिबे नवम स्थान रे बृहस्पति चलन करछन्ती। तेणु नवमस्थ बृहस्पति तांकर भाग्यकारक जदि जन्म जातक बृहस्पति अनुकूल स्थिति थाए ताले व्यक्ति प्रायतः ऑटोमेटिकली तांको भाग्य उदय हुए। इट कम्स ऑटोमेटिकली द जेंटली ड्रॉप ऑफ रेन। तेणु बृहस्पति जेहेतु अनुकूल अच्छे तेणु बृहस्पति दिव्य द्वितीय धनधान्य भोगी सुतार्थ लाभ नवपंचकेशु जामित्र संस्थे विपुलाच लक्ष्मी चैकादशे सर्वफल ददाति। अर्थात बृहस्पति नवमस्थ बृहस्पति व्यक्ति को
ସବୁ ସମୟରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରାଶି ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ସଂଯୋଗିତ ପ୍ରଭାବ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଛି। ଏବଂ ଲଗ୍ନସ୍ଥ ରାହୁ ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ବା ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ବର୍ଷ ତମାମ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ରାହୁଙ୍କର ଯଦି ଉପଚାର କରିବା ତାହା ଦୂରେଇଯିବ। ଯେମିତି ରାହୁଙ୍କର ଉପଚାର ହେଲା, ଆପଣ ରାଶି ତଳରେ ଯଦି ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ତତ୍ସହିତ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସମୟରେ 108 ଥର ଏବଂ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟରେ 108 ଥର ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯାହାକି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ବୋଲି କହିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପଚାର କରି ଯଦି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷରେ କିଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି। ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ପୂଜା ଆପଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୋମ ମଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଇପ୍ସିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣ ଦାନ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। କ'ଣ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗହମ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ତାମ୍ର ପାତ୍ର, ଗୋଘୃତ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଯଦି ବି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ରୋଜଗାର ବା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବା କିଛି ଜବ୍ ଅପସନ୍ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରକ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଓମ୍ ସୁଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଯଦି ବି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓମ୍ ସୁଂ ଖାଲି ବି କହିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନପତି ଯଦି ଧନେ କେନ୍ଦ୍ର କୋଣେ ଧନେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧନାଧିପତି ଧନ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର 1, 4, 7, 10 ବା କୋଣ ତ୍ରିକୋଣ ଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ବା କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହାସନ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଏଭଳି ଯୋଗ ଥାଏ ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହାସନ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ତା'ର ଜମିନ ସେ ଆସମାନ ତକ ତା'ର ଲାଇଫକୁ ସେ ନିଜେ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜର ଗଢ଼ିବାର କୌଶଳ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କୌଶଳ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ 2021 ବର୍ଷଟି ପ୍ରାୟତଃ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏ ବର୍ଷଟି ରହିବ। ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ରନ୍ଧ୍ର ମଳିନା ଧି ପରାଭବ ବାୟୁ କ୍ଲେଶାବବାତ ମରଣାସୂଚି ବିଘ୍ନ ଦାସାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳଦୀପିକାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି, ଯଦି ଶୁଭଗ୍ରହମାନେ ଅଷ୍ଟମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ତାଙ୍କର ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରଥମଦଶା, ଗୋଚରଦଶା ଇତ୍ୟାଦି ଚଳନ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଯଦି ବି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତାହା ଶୁଭତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରର କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯଦିଓ ଅଷ୍ଟମୀ ମଧୁକୈଟବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରାଶିଂ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମରାଜା ବନଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଂଶଲୋଚର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଏ ଅନୁସାରେ ଦଶମୀ ମଧୁକୈଟବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ, ଦଶମ ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସ୍ଥାନ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ଶୁଭଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ତେଣୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ତା ସମାଧାନ ବୃହସ୍ପତି କରିବେ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାମନ ପୁରାଣ ପାଠ ବା ବଳି ବାମନ ପୂଜା ବା ବାମନ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ରହିଛି
ତାକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ କରିପାରିବେ। ପାରାକୁ ଦଧିଅନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉଗ୍ରତାରା ଭୂଷଣ୍ଡ ପୁରସ୍ତ ମା ଉଗ୍ରତାରା ପୀଠକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଠିକି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାରାତାରିଣୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରସ୍ତ ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମା ତାରିଣୀ ଏବଂ ସମଲପୁରସ୍ଥ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବର୍ଷ ତମାମ ଆପଣ ନାରିକେଳ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ତାହା ଦୂରୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୃହୀ ସେମାନେ ପାରାକୁ ଦହି ଭାତ ବା ଦଧିଅନ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଭୂମି ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ନୂତନ ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ଉପଗତ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦିଓ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଅଷ୍ଟମତ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବର୍ଷ ତମାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଖାନିଚ ଦୁଃଖାନିଚ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ନେଇ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଟିବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଅନୁହାଡ଼ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ମାଇଚା ହେଞ୍ଜେଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି। ଜାମିତ୍ର ସଂସ୍ଥେ ବିପୁଳାଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାମିତ୍ର ବୋଲନ୍ତେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଭାର୍ଯ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟଂ ଯଦି ନାସ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର କି କାର୍ଯ୍ୟଂ ଯଦି ନାସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା କି କାର୍ଯ୍ୟଂ ଯଦି ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଦଶମ ସ୍ଥାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଏବଂ ଲଗ୍ନର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁରୁଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ବର୍ଷଟିରେ ଅନୁଯୋଗିତ ବା ସଂଯୋଗିତ ଗ୍ରହମାନେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଶଳ, କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମ ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ପୁତ୍ର କାମନାର୍ଥେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ, ନୂତନ ବିବାହ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ସଂଯୋଗ ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି, ଅଧିପତିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗ୍ରହ, ସୌମ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷଟି ଭଲରେ କଟିଲେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଥଣ୍ଡା, ଶ୍ଲେଷ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା ସେ କରିବେ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାର କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣ ଦଧିଚନ୍ଦ୍ର ଦାନ କରିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ। କେମିତି କରିବେ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଦହି ବା ଗୋଦଧି ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଲାରେ ଗୋଦଧି ତା ସହିତ ରୂପାର ବା ରୌପ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଧୋତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଦିନ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ହେବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଦୋଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଶ୍ଲେଷ୍ମାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୂଜା କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଷମ ପ୍ରକାଶତା ପ୍ରକାଶୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ୟଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁମୁକ୍ଷମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଷୀରପାନ ବା ଦୁଗ୍ଧପାନ କରି ଦିବସର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବା ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ରବି ବୁଧ, ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଏଭଳି ଭାବେ ଜାତକର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ରବି ବୁଧ ଯୋଗ ରହୁଛି କେମିତିରେ ନା ଧନୁରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ
ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୋର୍ସଟା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଜେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବା ଇଲାଇଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି, ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେବେ, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବେ ନା ମହାରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି ଷଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ବିବାହ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନକୁ ସରଳ ସୁଗମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ରତ୍ନ ପଥର ଗୋଟିଏ ଆପଣ ରତ୍ନ ପଥ ଧାରଣ କରିବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟ। ଆପଣ ରତ୍ନ ପଥ ଧାରଣ ସମୟରେ 5 ରାତି 7 ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ୱିଥ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ on any Sunday after taking the gems to recite the following mantra Om ଘୃଣିହି ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଡାଳିମ୍ବ ଫଳ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦିବସଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2ଟି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗ୍ରହ ଜାତକକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପଞ୍ଚାନି ସପ୍ତାନି କୁଶଳାନି ବାର୍ତ୍ତାନି, ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଯୁକ୍ତ ଶନି ବା ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବ, ବୈବାହିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନୂତନ କୌଶଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ପୁତ୍ର କାମନାର୍ଥେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାର ସହିତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସୂ ବା ସଶକ୍ତିମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଓମ୍ ବଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପୁନଃ କରୁଛି ଓମ୍ ବଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।